Good morning to everybody. Welcome to the today class. That is the All India Bar Examinations. And if you are hearing me, please unmute and read what I cited on the screen. Yes, please. Unmute and read what I cited on the screen so that I could know that you are with me and I am with you and both are traveling the same boat and reaching to the destination. Yes, please read. Good morning, sir. Very morning. Read what I cited on the screen. Sir, welcome to student who are appearing of sitting for AIBE problems in every day make us Yes, go ahead. Yes. every day make a perfect in our career profession. Yes, I said, good morning. Welcome to the students who are appearing or sitting for the All India Bar examination. Problems, that is the slash or virgule or the oblique. Difficulties in every day make us stronger day by day in the same learning, in the same way. Right? Better is in the same way. Here, the way is the appropriate word. In the same way, learning every day make us perfect in our career or profession. That is the Professor Dr. Okay, sir. Muhammad Saib Hussain, voluntary online professor of law. That is the thing which I cited over there. Now I will start first the taught because my pet subject is taught. That's why that I would like to make it the AAB in the law of taught. Yes, now you tell me that. And the first question goes in this way. Product liability law is mainly derived from which? Foreign law, common law, civil law, tort law. Yes. Quick. Sir, Product I liability. think The hello. product liability is mainly derived from the tort law, not foreign law, common law, or civil law. Of course, Okay, sir. civil law and common law tend to be the tort law, but specifically we can say it is not a criminal law, it is not any other law except the tort law. A tort or acts are dash that give rise to injury or harm to another and amount to civil wrongs for which court can impose liability. So here dash, what is dash here? Torts or acts are dash. Yes. Sir, omission, sir. That is the omissions. Torts or acts or omission that give rise to injury or harm to another and amount to civil wrong for which courts can impose liability. So torts is a civil as well as criminal law, depends upon the nature of the tort. For instance, defamation. Tell me, Defamation. is it a civil wrong? It is a criminal wrong. Sir, it is in a civil wrong, sir. It is both the civil as well as criminal wrong. For instance, if it is a orally, it is a civil wrong. It is a written, it is a criminal wrong. But in India, it can be treated as a criminal wrong. Okay, sir. Yeah, there are three levels of intent relevant to tort law. The correct sequence is, I am asking the sequence, because three level of intent relevant to tort law. Number one, that is the intention, negligent, and strict liability, which is the correct sequence. Either the intention, strict liability, and negligent, or negligent, intention, and strict liability, or none of the above. Sir, I think so. C, sir. C. No, first intention should be there for a man to do a particular act. Okay, sir. So intention is there. Then intention, if the act is a negligent way or a proper way done is, then we can be decided as the negligent. Second one. Then whether the liability would be the strict liability or absolute liability or the group liability or a mass liability, that will be decided later because of the intention and the nature of the negligent act. Then we can say it's the strict liability. For us, suppose if I ask the question, product liability is a strict liability or civil liability or the criminal liability or a group liability? Product liability. Of course, it is not framed because it is a subsidiary question. Yes, sir. Product liability, which type of liability it is? It is absolute liability or a strict liability or the group liability or individual liability? I think so. Individual, sir. No. Product liability, whoever uses product, then if the
not a strict. Now the absolute liability would be there for the product liability. In the same manner, any environmental pollution or any other pollution is concerned, which is causing the mass at a large, including the flora and fauna and the aquatic marine, are said to be the absolute liability. If anybody is keeping a dangerous things in his premises and which escapes and causes the harm, that is the Lennon versus Richer. Now the strict liability having the 5 exceptions and absolute liability doesn't have any exception. So these are subsidiary also I dealt it. Absolute liability doesn't have exception, but the strict liability have the 5 exceptions. What is the strict liability 5 exceptions? Anyone? Because they may ask in any way they want. They may ask any way they want, I told you. Because I saw the nature of the questions. Yes. What is the question? First tell me. There is a third interpretation of the third person, act of God, plaintiff the wrongdoer. And these are the, except the 5 are there exceptions which are comes under the strict liability. The Reland versus Fletcher. Are you following me? Say yes. Unmute and say yes. So Yes, that yeah, very good. And the Reland versus Fletcher, what is actually the case law? Can you tell me? It is a shaft which is eaten by the termites, and the way it is blocked over there, and later on the pressure of the water, so the total mine is flooded because he is using for the water for his mill. So non-natural use of land, accumulation of the things, and it's happened over there, and that is the reason. And we can say khula hai, nahi lagaya. And that is the reason we can say it is a Reland versus Fletcher case law. Doctrine of strict liability would be used over there. So that is the Yes, whole sir. story. Yes. Yeah, Yeah, next, yeah. there are the subsidiary questions, because a question may ask in any way he wants, because I saw the nature of the question AIB. That's why that I framed according to my style. When defective product causes injury, the manufacturer of the product, the distributor, the wholesaler, and dash who sold the product may be liable under product liability rules. Is it the retailer, the customer, the client, or consumer? Yes, sir. Who, yes, sir. Who are they among the 4? See the screen. Question number 4. Yeah. What is the right answer? Consumer, sir. It is the retailer. Consumer means the person that who eats it. Consumer will file a case if the product is not worth enough to consume. At the time, That's right. he can file a case, but the defective product causing the injury, the manufacturer of the product also liable, distributor also liable, wholesaler also liable, and the retailer also liable. If the agent is there, agent also liable. So that is the thing. Answer is, there are 4 possible bases for product liability, and which is not the base for product liability. Which one? Because there are 4 possible bases for product liability, and which is not, I say not base for the product liability. Number 1, defects in design. Number 2, manufacturing defects. Number 3, failure to have trademark. Number 4, breach of warranty. Among the 4, which is not the base for the product liability. I say base. If the defect design is there, yes, it is the base for the product liability. If the manufacturing defect is there, definitely it is the base for the product liability. But failure to have trademark, not necessarily. If he wants to keep the trademark, he will keep the trademark. If he doesn't want to keep the trademark, he will not keep the trademark. No necessarily. Like AGMark is there, that ISI mark is there. Of course, the quality control would be there at the time that they can take the BSI mark, but not necessarily he should have his own logo or emblem. Logo, L-O-G-O, logo, emblem. Or breach of warranty definitely is a base for the product liability. So right answer for is not base for the product liability, is a failure to have trademark. It is not necessarily that is a not compulsory. Okay, let's come to the 6th question is, yes, read the 6th question, unmute and read.
Yes. Sixth question. Unmute and read. Please. Unmute and read. Sandhya Rani. Yes, sir. Read, I said. Sixth question. Is it visible? Yeah. Yes, sir. Read. It is defamation is the publication of a statement which tends to lower uh, a person in the estimation of a right thinking members of the society generally, or which tends to make them shun or avoid that person, in the words of A. Solomon, B. Fraser, and Winfield, and Holland, sir. Which one is the correct answer? Sir? Who said? I think so, Solomon, sir. Unless until you don't read the definition, the chapter or the definitions, because they definitely will ask the definition, they will ask who said like that. So at least you have to make the mnemonic value, who said such a thing, and then only we can remember the thing. The defamation is the publication of a statement which tends to lower a person in the estimation of right thinking members of the society generally, or which tends to make them shun or avoid that person. It is said by the Winfield. So definitions that you read it, definitely they may ask one question. Of course, it is then again the luck. But if you read it, if it is more better, you can remember it. Okay? So now next, sir. the eighth question is, any intentional false act that harms a person's reputation is a defamation. I repeat, any intentional false act that harms a person's reputation is a defamation. It can be done or made or committed by which way? How the defamation can be made? Sir, A. all of the above, sir. A. Yes, the right answer is all of the above. A. By written communication. B. By oral communication. C. By gestures. And effigy. By D. All of them above. I don't know what did not understand in these writings in the A, B, C, D. Sir. Because there is another question I am going to ask in the later questions. What did you need not understand among the things which I cited A, B, C, D? Is it a difficult question I asked? I say, which word you did not understand in the A, B, C, D? I understood, sir. But written communication and oral and then gesture, sir. So totally all of the above, sir. Answer is all of the above. ఇందులో వాళ్ళ ఏది మీకు అర్థం కాలేదు చెప్పండి, మీనింగ్ చెప్పండి. జెస్ట్యూర్ అండ్ ఎఫిసి అనేది అర్థం అవ్వలేదు సార్. మరి మీరే మరి అన్ని ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ అంటే నేను అడిగాను క్వశ్చన్ అంటే విచ్ ఇస్ ద వర్డ్ యూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ అమంగ్ ద ఏబిసిడి అంటే జెస్టర్స్ అంటే అర్థం కాలేదు, ఎఫిగి అంటే అర్థం కాలేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో ఉన్నది మరి ఇది జెస్టర్స్ అంటే సైగలు, సైగలతో కూడా డిఫమేషన్ చేయవచ్చు. ఎఫిగి అంటే దిష్టి బొమ్మ పెడతారు చూడండి. ఇప్పుడు ప్రొటెస్ట్ వల్ల ఒక ప్యాంట్ షర్ట్ కుండ పెట్టి మూతి పెట్టి దాన్ని కాల్స్తారు చూడండి, అది ప్రొటెస్ట్. ఏమనాల తెలుగులో? దిష్టి బొమ్మ సార్. అది దిష్టి బొమ్మ అనేది ఇంటికాడ పెడతారు, అది దిష్టి తలకు ఇంటికి. అది స్కేర్ క్రో అనేది ఏమో అక్కడ పెడతారు, పొలాల్లో పెడతారు భయపెట్టడానికి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎఫిగి అంటారు దాన్ని. అంటే ఇట్ ఈస్ రిజంబుల్ లైక్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ షేప్ అండ్ దే విల్ బర్న్ ఇన్ ద ప్రొటెస్ట్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో డెఫినేషన్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్. సో the defamation may be civil charge or a criminal charge under the section Indian Penal Code lo ఏ సెక్షన్ లో వస్తుందండి defamation? 199 200 299 300 399 400 499 500 defamation. It's a so easy question. Sir, actually I am not follow, sir. ఏ సెక్షన్ కింద వస్తుంది డిఫమేషన్ ఇండియన్ పినల్ కోడ్ లో? చూడాలి సార్, అది బుక్ చూస్తే
ఇక ఏం చూస్తారు కానీ నేను చెప్పేస్తాను కానీ 499 and 500 కొన్ని. ఇప్పుడు మర్డర్ ఏ సెక్షన్ లో వస్తారంటే బుక్ చూడాలండి. అక్కర్లేదు సార్ అది. చెప్పండి ఏ సెక్షన్ లో వస్తుంది? సార్ అటెంప్ట్ టు మర్డర్ సార్. మర్డర్ అన్నా నేను, అటెంప్ట్ మర్డర్ అన్నా అండి నేను? కాదు సార్, సారీ సార్. సార్ మర్డర్ ఏ సెక్షన్ లో వస్తుంది? కొన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలండి. 302 కింద రాదా అండి? అవును సార్, అది ఐడియా ఉంది సార్. అది మరి రేప్, బైగమి, రాబరీ, డెకాయిటీ ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాలా ఈ సెక్షన్లు. ఓకే సార్. చీటింగ్, ఫ్రాడ్, ఓకే సార్. కాన్స్పిరసీ. కాన్స్పిరసీ ఎంత వస్తుందండి? 120. రాసుకుంటాం సార్. అది అట్లాంటివి మీరు మెయిన్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇవి ఏవైతే నేను చెప్పాను. బికాస్ దే మే ఆస్క్ లైక్ దట్ ఆల్సో. ఐపీసీ లో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయా లేవా? అడుగుతారా లేరా సార్? ఐపీసీలో ఉన్నాయి సార్, బుక్స్ ఉన్నాయి సార్. అది బుక్స్ కాదు, క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా అడగరా? అడుగుతారు సార్. అది కావాల్సింది నాకు. ఎస్, అది 2 అయినా కానీ 3 అయినా కానీ 5 మార్కులైనా కానీ 10 మార్కులైనా కానీ అడుగుతారు. ఎస్, పబ్లికేషన్ ఫర్ ఏ స్టేట్మెంట్ టు బి పబ్లిష్ డాష్ ఏ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్, హర్డ్ ఆర్ రెడ్ ద డిఫమేటరీ. చెప్పండి. పబ్లికేషన్ ఇప్పుడు డిఫమేషన్ లో ఒక 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి. ద వర్డ్ మస్ట్ బి డిఫమేటరీ, ఇట్ రిఫర్స్ టు ఏ ప్లెయింటిఫ్, ఇట్ షుడ్ బి పబ్లిష్డ్ అని ఉన్నది ఏవి ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ డిఫమేషన్ లో. అటువంటిప్పుడు అక్కడ పబ్లికేషన్ అంటే ఏంటిది అర్థం? ఫర్ ఏ స్టేట్మెంట్ టు బి పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద డిఫమేషన్ ఏ డాష్ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ ఆర్ హర్డ్ ఆర్ రెడ్ ద డిఫమేటరీ. ఇప్పుడు ఒక రూమ్ లో ఇద్దరే ఉన్నారండి, ఇద్దరు ఎక్స్చేంజ్ ద ఫిల్దీ లాంగ్వేజెస్, ఒకరేమో తర్వాత ఒకరు, అది డిఫమేషన్ అవుతుందా? ఎందుకు కాదు? ఇద్దరే ఉన్నారు కదా సార్, అది డిఫమేషన్ ఇదే అవ్వలేదు కదా సార్. ఏం అవ్వలేదు అంటే స్టేట్మెంట్ టు బి పబ్లిష్డ్ అనేది అవ్వలేదు. పబ్లిష్డ్ అంటే అర్థం ఏంటిది? ఇక్కడ ఒక థర్డ్ పర్సన్ వినాలా, ఒక థర్డ్ పర్సన్ చదవాలా, ఆ థర్డ్ పర్సన్ అండర్స్టాండ్ కావాలా. అవును సార్, దాన్ని అంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్టీయరా, సెకండ్ పార్టీయా, థర్డ్ పార్టీయా, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్? థర్డ్ పార్టీ సార్. మరి ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ కదండి, ఇంత మొత్తం చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు కళ్ళు చూడంగానే వెళ్ళిపోవాలా మన చెయ్యి, ఎందుకంటే టైం ఫ్యాక్టర్ అక్కడ. ఎందుకంటే మీరు టైం బాగా, మీరు పుస్తకాలు తినేసింది అనుకోండి, మీరు సగం కూడా క్వశ్చన్ చేయలేరు మీరు. అవును సార్. కాబట్టి whenever that point comes no, which comes to easy, please do it. Which hard thing you can leave it later, the later part. Okay. Yes. Now 11th one is, which one is not an intentional thought? నేనన్నా నాట్ అన్నా నేను. ఇంటెన్షనల్ థాట్ ఏది ఇంటెన్షనల్ థాట్ కాదు? కింద చదవండి సార్. అసాల్ట్, బ్యాటరీ, యాక్సిడెంట్, డిఫమేషన్. ఏది కాదు నాట్ అన్ ఇంటెన్షనల్ థాట్? సార్ యాక్సిడెంట్ సార్. యాక్సిడెంట్ ఈజీగా కనబడుతుంది కదండి. అసాల్ట్ ఇస్ ఇంటెన్షనల్ థాట్, బ్యాటరీ ఇస్ ఇంటెన్షనల్ థాట్, డిఫమేషన్ ఇస్ ఇంటెన్షనల్ థాట్. యాక్సిడెంట్ ఇంటెన్షనల్ కావచ్చు కానీ అది యాక్సిడెంట్ ఆల్వేస్ decision wrong making is accident will be caused. Okay. Okay sir. Trying to punch a person is dash ఏమైతుంది? బ్యాటరీ అవుతుందా, అసాల్ట్ అవుతుందా, న్యూసెన్స్ అవుతుందా, డిఫమేషన్ అవుతుందా? సార్ న్యూసెన్స్ సార్. Trying to punch a person అంటే causing a reasonable apprehension to a third person or second person is said to be the assault అవుతుంది. అప్పుడు పంచ్ తలిగింది అనుకోండి, అప్పుడు బ్యాటరీ అవుతుంది. ఇప్పుడు న్యూసెన్స్ అది కాదు, అది న్యూసెన్స్ కాదు, ట్రెస్పాస్ టు పర్సన్ అవుతుంది పంచ్ అయితే. అది ఏది తలిగింది అనుకోండి, బ్యాటరీ ట్రెస్పాస్ టు పర్సన్ అవుతుంది. ఇది డిఫమేషన్ ఏం కాదు అది. ఎందుకంటే వాడు భయపడ్డాడు. అఫ్కోర్స్ వాడు ఒక పెద్ద వ్యక్తిని భయపెట్టించి చూపెట్టింది అనుకోండి ఎవడన్నా, అయితే అప్పుడు ముందుగాలేమో అసాల్ట్ అవుతుంది, తర్వాత డిఫమేషన్ అవుతుంది.
So the actually right word is here trying to punch a person means causing a reasonable apprehension కాబట్టి ఇది assault కింద వస్తుంది. Okay, third Okay, sir. question is essential of a battery, the correct sequence. బ్యాటరీలో ఏమి ఉండాలండి? కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ అడిగాను నేను ఇక్కడ. అవును సార్. ఇంటెన్షన్ ముందుగాల ఉంటది, డెఫినెట్ ఉంటది. ఇంటెన్షన్ లేని ఏం పని కాదు. తర్వాత యాక్ట్ కావాలా సార్? ఇది ఈ ఇంటెన్షన్, హార్మ్, కాంట్రాక్ట్ ఇది ఉండాలి. ఇది సార్ ఐ థింక్ సో బి సార్. సార్ ఇప్పుడు ఇంటెన్షన్ ఉన్నది కదా, యాక్షన్ లో కాంటాక్ట్ కావాలన్నా వద్దా? ఉండాలి కదా సార్. ఆ కాంటాక్ట్ హామ్ కావాలన్నా వద్దా? ఉండాలి సార్. ఉండాలా, కాకపోవచ్చు కూడా. నో కన్సెంట్ ఉండాలన్నా వద్దా? కన్సెంట్ కూడా ఉండాలి కదా సార్. నో కాన్సెంట్. అది సీక్వెన్స్ ఏంటిది? ఇంటెన్షన్, కాంటాక్ట్, హార్మ్, నో కాన్సెంట్ అండ్ నో లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్. అది సీక్వెన్స్ బి. ఇప్పుడు లాజిక్ గా వచ్చాల. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంటెన్షన్ ఉంటది, ఆ తర్వాత యాక్ట్ అవుతుంది. యాక్ట్ లో ఏమైతుంది? తలుగుతుంది, తలగకపోవచ్చు. అయితే హార్మ్ అవుతుంది, కాకపోవచ్చు. అయితే కాన్సెంట్ లేదు ఇక్కడ, కాబట్టి లాఫుల్ జస్టిఫికేషన్ కూడా కాదు ఇక్కడ. అటువంటి ఇప్పుడు అది బ్యాటరీ కింద వస్తుంది. ఇప్పుడు కాన్సెంట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, బ్యాటరీ అవుతుందా అండి? కావదు. ఇప్పుడు ఒకటి అదే దాని కింద అది మొత్తం చెప్పడానికి. సో డ్యామేజెస్ ఆర్ ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్. ట్రూ ఆ, ఫాల్సా, ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్? క్వశ్చన్ అర్థమైందా అండి? ముందుగా డ్యామేజ్ ఆర్ డ్యామేజెస్ సార్, ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద డ్యామేజ్ సార్. ట్రూ సార్. ఏ సార్? డ్యామేజెస్ ఆర్ ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ కాదు, అది రాంగ్. అది డ్యామేజ్ వేరు, డ్యామేజెస్ వేరు. డ్యామేజ్ అంటే కాజింగ్ ద హార్మ్ ఇస్ కాల్డ్ డ్యామేజ్. డ్యామేజెస్ అంటే కాంపన్సేషన్. ప్లూరల్ ఫార్మ్ కాదు డ్యామేజెస్. డామేజెస్ అంటే కాంపన్సేషన్. డ్యామేజ్ అంటే అరే నా సైకిల్ డ్యామేజ్ అయిందిరా బాబు అంటారు. అంటే అంటే సొట్టబడ్డది, బడ్గాడు సొట్టబడ్డది కాబట్టి అది డ్యామేజ్ అయింది. సో డెంటింగ్ షుడ్ బి నీటెడ్. సో డ్యామేజెస్ ఆర్ ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్. ట్రూ కాదా అంటే ఫాల్స్. ఆన్సర్ ఇస్ ఫాల్స్. ఎస్, విచ్ ఈస్ నాట్ ద రెస్ట్రిక్షనరీ రెమెడీ. ఏది రెస్ట్రిక్షనరీ రెమెడీ కాదు ఇందులో. రెస్ట్రిక్షనరీ డ్యామేజెసా, ఇజెక్ట్మెంటా, ఇంజంక్షనా, ప్రాపర్టీ లీనా? ఎజెక్ట్మెంట్ సార్. రెస్ట్రిక్షన్ డ్యామేజ్ కూడా రెస్ట్రిక్షన్ రెమెడీయే, ఇజెక్ట్మెంట్ కూడా రెస్ట్రిక్షన్ రెమెడీయే. అసలు రెస్ట్రిక్షన్ రెమెడీ అంటే ఏంటిదండి చెప్పండి సార్? విచ్ ఈస్ నాట్ ద రెస్టిట్యూటెడ్ రెమెడీ సార్. అంటే రెస్ట్రిక్షన్ రెమెడీ అంటే ఏంటిది అసలు? అంటే చాలా డ్యామేజెస్, చాలా ఇదైతే. ఇప్పుడు రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజుగల్ రైట్స్ అంటాం అంటే అర్థం సేమ్ అదే. ఇదే రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ రెమెడీ అంటే దానికి బదులుగా దానికి రెమెడీ ఉన్నది తిరిగి పొందడానికి. రివర్షనరీ రైట్ కూడా అంటారు దీన్ని. ఇప్పుడు డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏదైనా అయింది అనుకోండి, రెమెడీ ఏమవుతుంది? డ్యామేజెస్ ఇవ్వాలి నెంబర్ 1. రెండోది ఏమవుతుంది? వాడు మన ల్యాండ్ లో ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇజెక్ట్మెంట్ చేస్తాం, తీసేస్తాం. సపోజ్ లీన్ ఇచ్చినాం, మనం లీజ్కి ఇచ్చినాం, ఆ లీజ్ పీరియడ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏం చేస్తాం మనం? ఇజెక్ట్మెంట్ చేస్తాం, ఎవిక్షన్ చేస్తాం. అవును సార్, పే చేస్తాం. కాబట్టి రెస్టిట్యూషన్ డ్యామేజెస్ రెస్టిట్యూషన్ రెమెడీయే, ఇజెక్ట్మెంట్ కూడా రెస్టిట్యూషన్ రెమెడీయే. ప్రాపర్టీ లీన్ ఆడ, ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ లీన్ ఏంటంటే అది కూడా రెస్టిట్యూషన్ రెమెడీ. ఒక ఇంజంక్షన్ మాత్రం కాదు. ఇంజంక్షన్ ఏమవుతుందండి? అది ఈక్వటబుల్ రెమెడీ కింద వస్తుంది. అది ఇంజంక్షన్స్ ఈక్వటబుల్ రెమెడీ కింద వస్తుంది. ఇక్కడ చూసింది విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ ఈక్వటబుల్ రెమెడీ అన్నా నేను. నాట్ అన్నా. అవును సార్. ఇక్కడ ఏది నాట్ ఈక్వటబుల్ రెమెడీ దీనిలో? అసలు ఈక్వటబుల్ రెమెడీ అంటే ఇంజంక్షన్స్. ఇప్పుడు నాట్ అన్నా కాబట్టి ఏది కాదు ఇందులో, ఏబిసిడిలో. ఇది డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. నేనే చెప్పాను కదండి ఆన్సర్. ఇప్పుడు
ఈక్విటబుల్ రెమెడీ అంటే ఏంటిది? ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఇంజంక్షన్ ఈజ్ ఏ ఈక్విటబుల్ రెమెడీ. ఓకే, ఇప్పుడు నాట్ అన్నాను కాదండి, డ్యామేజెస్ అవుతుందండి. ఇక్కడ డ్యామేజెస్ ఈక్విటబుల్ రెమెడీ కాదు. అది ఏది? డ్యామేజెస్ అనేది లీగల్ రెమెడీ అవుతుంది. అంటే స్ట్రిక్ట్ లో చెప్పాలంటే ఈక్విటబుల్ రెమెడీ అంటే ఇంజంక్షన్స్ అవుతాయి. ఏది? టెంపరీ ఇంజంక్షన్ కానివ్వండి, పర్మనెంట్ ఇంజంక్షన్ కానీ, పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్ కానీ, మ్యాండేటరీ ఇంజంక్షన్ కానీ, ప్రైవేటరీ ఇంజంక్షన్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఈక్విటబుల్ రెమెడీస్. ఒక డ్యామేజెస్ మాత్రం ఈక్విటబుల్ రెమెడీలో రావు. ఏమొస్తాయి? అవి మామూలుగా టాట్ రెమెడీస్ లో వస్తాయి. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? సే ఎస్, సే ఎస్. Okay, no matter, because it gives the sense to me that you are following or not. The word nuisance is derived from the, Chapter 17. The word nuisance is derived from the Latin, sir. Latin. Hello? Yes, wrong. It is derived from the French word. The word nuisance is derived from the French word. Latin word కాదు, గ్రీక్ వర్డ్ కాదు, జర్మన్ వర్డ్ కాదు, అది ఫ్రెంచ్ వర్డ్. Yes, who defined the nuisance to be anything done to the hurt or annoyance of the lands, tenements of another and not amounting to trespass. ఎవరు చెప్పారు ఈ కొటేషన్? ఆరి డెఫినేషన్ కింద పేర్లే ఉన్నాయి: సాల్మన్, విమ్ఫీల్డ్, స్టీఫెన్, జేమ్స్. సార్ ఇది చదివితేనే గుర్తుంటుంది సార్, లేకుంటే గుర్తుండదు సార్. కాబట్టి డెఫినేషన్ లో డెఫినెట్ గా మీరు చదువుకోండి. డెఫినెట్ గా ఒకటి అడుగుతారు దాంట్లో, ఏదన్నా ఒకటి. కాబట్టి ఇది ఎవరు చెప్పారంటే ఎనీథింగ్ డన్ టు ద హర్ట్, ఎనీథింగ్ డన్ టు హర్ట్ ఆర్ అనాయన్స్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్స్, టెనమెంట్స్ ఆఫ్ అనదర్ అండ్ నాట్ అమెంట్ టు ట్రెస్పాస్ అనేది స్టీఫ్ అని చెప్పారు. నాట్ సాల్మన్, నాట్ విమ్ఫీల్డ్, నాట్ జేమ్స్. Stephen answer is yes. In the 19th question, a right of way or light is an incorporeal right over property not amounting to possession of it, and hence disturbance of it is a dash. A offense kinda vastundi. A right of way or light is an incorporeal right, I mean intangible right, over the property not amounting to the possession of it, and hence disturbance of it is a assault aitada, defamation aitada, nuisance aitada, trespass aitada. Sir, D sir, trespass కాదు, ఇది న్యూసెన్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు రైట్ ఆఫ్ వే ఉన్నది అనుకోండి, ఆఫ్ చేసింది అనుకోండి, న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేసినట్టు అవుతుంది. లైట్ వస్తుంది అనుకోండి, ఆఫ్ చేసింది అనుకోండి, ఎవరైనా న్యూసెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. అది అంటే ఈజ్మెంట్ కూడా అవుతుంది. అది ఈజ్మెంట్ రైట్స్ లో న్యూసెన్స్ వస్తుంది. అది ఫాలోయింగ్ మీ? yes sir. yes sir. నెక్స్ట్ ఈ కేసులో దేంట్లో వస్తుందండి చెప్పండి? ఉషాబెన్ వర్సెస్ భాగ్యలక్ష్మి చిత్ర మందిర్, AR 1978, గుజరాత్ 13, appears or comes under which topic? ఏ టాపిక్ లో వస్తుంది ఇది? ఉషాబెన్ వర్సెస్ భాగ్యలక్ష్మి చిత్ర మందిర్. సార్ ఇక్కడ కూడా అడుగుతారా సార్ అంటే ఎస్, చూశాను ఒక దాంట్లో. దిస్ కేస్ లా సేస్ అబౌట్ వాట్? సార్ మేము లా ఆఫ్ టాట్ పుస్తకం తీసుకోపోతాం సార్, ఆల్ఫాబెటికల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ చూస్తాం సార్, ఆ చూసే వరకు టైం అయిపోతుంది సార్. కరెక్ట్ సార్. ఇది డిఫమేషన్ వస్తుందండి. ఇది ఈ కేసులో ఏమవుతుందంటే, ఈ కేసులలో పార్వతి, సరస్వతి, ఇంకొకరెవరండి సార్? 3 గాడెసెస్ పేరు చెప్పండి సార్. ఉషాబెన్ అండ్ జన్ చిత్ర మందిర్ ఇది సార్. నేను అడిగింది క్వశ్చన్ ఏంటిదండి? సరస్వతి, పార్వతి, ఇంకొక పేరు చెప్పండి. అది భార్యలండి. ఎవరి భార్య? సరస్వతి. అవును సార్. ఎవరి భార్య అంటే అవునంటారు ఏంటండి? సరస్వతి, పార్వతి, లక్ష్మి, ఈ ముగ్గురిని గాడెసెస్ ని ఈచ్ అదర్ షోన్ యాజ్ ఎ జెలసీ, ఒక మీద ఒకరి ద్వేషంగా చూపెట్టాడు ఆ మూవీలో. అది డిఫమేషన్ అవుతుందా కాదా?
అంటే అర్థం ఏంది? అది డిఫమేషన్ కాదు. అందులో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా కొంచెం ఈర్ష్య ఉన్నది కాబట్టి అదే చూపెట్టాడు. కాబట్టి అది ఓకే సార్. డిఫమేషన్ కింద కాదు. సార్ ఇట్ హర్ట్స్ మై ఫీలింగ్ సార్. అయితే నువ్వు చూడకు. ఎక్కడ ఏం చూడకు? సినిమా చూడకు. సార్ నాకు భయం అవుతాను సార్, ఆ భయం సినిమా చూడొద్దు సార్ అంటే వాడు ముందుగానే రాసిండు ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫర్ అడల్ట్స్, ఇట్ ఇస్ ఫర్ అడల్ట్స్ అని రాసిండు. ఓకే సార్. అడల్ట్స్ అని ఏ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారండి సినిమాలో? ఏ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు? అందరు చూడేదానికి ఏ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారండి? సార్ యూ కదా సార్, యూ సర్టిఫికేట్ సార్. యూ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ఇది మధ్య రకం ఏదండి సార్? ఏయు లేదు. ఐ థింక్ ఏబి కావచ్చు, నాకు కూడా డౌట్. ఐ థింక్ ఏబి సంథింగ్ లైక్ దట్, ఏబి, బికాస్ బోత్ కెన్ సీ. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద పాయింట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్. ఇందులో చూడండి ఏది పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ కాదు. చదవండి, చదవండి, రీడ్. Which is a public license, carry on trade, which cause carrying on trade, keep an inflammable substances, quantities, drawing water in a can from a. Sir, D sir, D sir. డి డ్రాయింగ్ వాటర్ ఇన్ ఏ కేన్ ఫ్రమ్ ఏ రివర్, అది పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ కాదండి. ఇది మిగతా అన్ని పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ అవి. అవును సార్. ఇప్పుడు ఫిష్ రెసిడెన్షియల్ లొకాట్లో ఫ్రై చేస్తాయి ఒక ఆడమే, ఇది అమ్ముకుందానికి. ఎందుకంటే అదే ఫిష్ మీరు హోటల్లో తింటే కాస్ట్లీ అవుతుంది. పాపం ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ లో చీప్ లా అమ్ముతుంది ఆమె. ఎందుకంటే రోజు సాయంకాలం పెడితే అమ్ముతుంది. ఏ న్యూసెన్స్ అండి ఇది? అవును సార్. ఏ న్యూసెన్స్ అది? ఏ న్యూసెన్స్ అంటే రకాలు చెప్పండి న్యూసెన్స్ లా. న్యూసెన్స్ కదా సార్. నేను చెప్పాను కదండి పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ ఒకటి అన్నాను కదా, దాని ఆపోజిట్ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్, ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్, అన్ని న్యూసెన్స్. ఎన్ని న్యూసెన్స్ తెలుసండి మీకు? ఫామ్ చేసేది పబ్లిక్ న్యూసెన్స్, మనకి అంటే సింగులర్ గా చేసేది ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ సార్ పర్సన్ కి. ఇంకా సార్ సొసైటీకి చేసే న్యూసెన్స్ కూడా ఉంటుందా సార్? ఇప్పుడు మరైన్ ఉండదు చూడండి, మరైన్ అక్వాటిక్ పొల్యూషన్ చేసింది అనుకోండి, అది జంతువులు కూడా తాగుతారు, మనుషులు కూడా తాగుతాడు, మరైన్ ప్రోడక్ట్స్ తాగుతారు. కాబట్టి దాన్ని మిక్స్డ్ న్యూసెన్స్ అంటారు. ఎన్విరాన్మెంట్ సార్, మిక్స్డ్ న్యూసెన్స్ అంటారు దాన్ని. మళ్ళీ ఇంకొక న్యూసెన్స్ ఉన్నది యాంటిసిపేటరీ న్యూసెన్స్. అది ఎట్లయితుంది? ఒక కేసు లా చెప్పామండి మనం యాంటిసిపేటరీ న్యూసెన్స్ లా. అఫ్ కోర్స్ యూ డి నాట్ అటెండ్ ద రెగ్యులర్ క్లాసెస్, నో దట్స్ వై యూ డి నాట్ నో ద కేస్ లా. ఇది వెరీ ఫేమస్ కేస్ లా, ఇప్పుడు వస్తుంది మనం చదువుతాం. యాంటిసిపేటరీ అంటే అప్పుడే కాదు న్యూసెన్స్, వర్షం పడ్డప్పుడు అవుతుంది న్యూసెన్స్ అది. అది కేసు లా మనం చూద్దాం, అది యాంటిసిపేటరీ న్యూసెన్స్. సో న్యూసెన్స్ లా పబ్లిక్ న్యూసెన్స్, ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్, మిక్స్డ్ న్యూసెన్స్, యాంటిసిపేటరీ న్యూసెన్స్, ఇంకొక న్యూసెన్స్ కూడా ఉన్నది సార్. ఇంకొక న్యూసెన్స్ ఎక్కడ చదువుతుంటే అది గ్లాస్గో కార్పొరేషన్ వర్సెస్ టేలర్ లో చదువుతాం. అది ఎన్విరాన్మెంటల్ సార్. రొచెస్టర్ వర్సెస్ ఫిలిప్స్ లో చదువుతాం. ఆ కేసు దాన్ని ఏమైనా ఏ న్యూసెన్స్ అనాలా? లుక్రేటివ్ న్యూసెన్స్ అంటే అది ఏం చేసి సెడ్యూసింగ్ న్యూసెన్స్ కూడా అంటాం దాన్ని. అంటే జనరల్గా ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే దానికి స్పెసిఫిక్ ఉన్నది. ఇది అంటే వెల్కమింగ్ న్యూసెన్స్ అంటే అది ఆశ పెట్టే న్యూసెన్స్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు చెర్రీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ చెర్రీస్ ఎట్లా అని పెడతాయి? అది బెల్లడోనా, అది వాళ్ళు ఏమనుకుంటాడు, చెర్రీస్ అనేది కొనుక్కొని తిన్నాడు అబ్బాయి ఈ సందులోకి వెళ్ళి చెయ్యేసి. కాబట్టి గ్లాస్గో కార్పొరేషన్ ఈజ్ హెల్డ్ లయబుల్ అట్రాక్టివ్ న్యూసెన్స్ అంటారు దాన్ని. ఓకే సార్, ఓకే సార్. దాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కదండి అది. అవును సార్, అవును. ఇప్పుడు అడిగింది అనుకోండి, అట్రాక్టివ్ న్యూసెన్స్, మిక్స్డ్ న్యూసెన్స్, సాటిస్ఫైడ్ న్యూసెన్స్, పబ్లిక్ న్యూసెన్స్, ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అన్నారు అనుకోండి, మీరు అన్ని తెలుసుకోవాలా. ఓకే, పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ ఇస్ డిఫైన్డ్ అండర్ ద ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అండర్ సెక్షన్. సార్ మళ్ళీ సెక్షన్ అడుగుతాను కదా సార్, మీరు అన్ని చదువుకోవాలి సార్. ఇప్పుడు సెక్షన్ ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ సెక్షన్ ద్వారా, పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ సెక్షన్ ద్వారా రేపు, మర్డర్, కల్పములు, హోమిసైడ్, చీటింగ్,
అన్ని చూడాలి. ఎస్, అన్ని చూసుకోవాలి ఒకసారి, ఎందుకంటే ది క్వశ్చన్ మే బి ఆస్కింగ్ దట్ వే. 268 పబ్లిక్ న్యూసెన్స్. 268 is the public nuisance defined under the Indian Penal Code section. ఇప్పుడు చెప్పాను చూడండి, Fay versus Prentice and another 1845 strictly speaking comes under which nuisance? ఇది కేసులా ఉన్నది, పెద్ద మంచి కేసులా, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేసులా. యాంటిసిపేటరీ న్యూసెన్స్ లో వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. Fay versus Prentice and others. ఇందులో ఏమైందంటే, మనం ధోని అంటే తెలుసా అండి? తెలియదు సార్. ఇప్పుడు సూర్లకి వెళ్ళి నీళ్లు పడతాయి అనుకోండి, 2 సూర్లు ఉన్నాయి, ఆ సూర్ల నీళ్లు ఇంట్లో పడకుండా బయట పడాలంటే ఏం చెప్తారు? ధోని తిరిగి కడతారా కట్టరా? కడతాం సార్. దాన్ని ఏమంటారండి? అది మనకి సేవ్ చేసుకోవటమే కదా సార్. అది ధోనిని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ లా? ధోని ఒక ఐరన్ దాంతో ఇలా కడతాం, అదే ఇట్లా గుండ్రంగా, ఏది మన వక్రాకారంలో ఉంటది, ఆ వాటర్ వెళ్ళి బయట పడుతుంది. కాండ్యూట్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో, CONDUIT, కాండ్యూట్ అంటే ధోని. సో ఒకటి ఏం చేస్తారంటే, పెద్ద పెద్ద ఇండ్లల్లో ఇప్పుడంటే సరే పైపులు వేసి కింది తిప్పుతారు, కింది తిప్పి స్టంప్ పెడతారు, దాన్ని మరి ఇరిగేషన్ కు దానికి ఉపయోగిస్తాను. ఏది రైన్ వాటర్. Rain water is a pure water. We can drink also. ఓకే, కమ్ టు ద వై అంటే ప్రింటర్స్. Fay versus Prentice లో ఏమైందంటే, అక్కడ దాన్ని కార్నైస్ కూడా అంటారు, గార్గోయిల్ కూడా అంటారు దాన్ని. అంటే ఒక మనిషి రూపమో, సింహం రూపమనో, కొంగ రూపమో, ఏదో ఒక రూపం పెట్టి ఆ వర్షం పడే నీళ్లు దాంట్లోకి వెళ్ళి బయటపడతాయి. గొట్టం తిరిగా. అంటే ఒక గొట్టం పెట్టరు దాన్ని, అదే సింహం మూతి పెడతారు, లేకుంటే క్రేన్ కొంగ మూతి పెడతారు, లేకుంటే ఇంకేదో ఒక మూతి పెడతారు, మనిషి మూతి పెడతారు, ఏదో ఒక మూతి పెడతారు. ఆ నోట్లోకి వెళ్ళి వర్షం నీళ్లు బయటపడతా ఉంటాయి. దాన్ని అంటారు గార్గోయల్ అంటారు. ఇందులో Fay versus Prentice అనదర్ కేసులో ఏమైందంటే, అది పబ్లిక్ న్యూసెన్సా, ప్రైవేట్ న్యూసెన్సా, మిక్స్డ్ న్యూసెన్సా, యాంటిసిపేటరీ న్యూసెన్సా అంటే యాంటిసిపేటరీ న్యూసెన్స్. ఎందుకంటే ఇంకా న్యూసెన్స్ కాలేదు. ఎప్పుడైతుంది? వర్షం పడతవుతుంది. ఏమైతుంది? ఆ పైన వర్షం పడ్డ వాళ్ళు పక్క ఇంట్లో పడతాయి, ఆ పక్క ఇంట్లో పడడం వర్షం అనేది న్యూసెన్స్. అయితే ఏ న్యూసెన్స్ అవుతుంది? అది ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ అవుతుంది. అయిందా? కాలేదు. ఎప్పుడైతుంది? వర్షం పడ్డప్పుడు అవుతుంది. సో యాంటిసిపేటరీ న్యూసెన్స్ ఏంటిది? అది యూజ్ చేసింది గార్గోయల్. ఇక్కడ కిందకి చెప్పిన చూడండి, ద అపరేటస్ ఎరెక్టెడ్ ఏ గార్గోయల్ ఆర్ కార్నైస్. కార్నైస్ కూడా అంటారు కానీ కార్నైస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ వర్డ్. గార్గోయల్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్. కమ్స్ ఆర్ అపియర్స్ అండర్ ద విచ్ చాప్టర్ ఆర్ విచ్ టాపిక్ ఇన్ ద లా ఆఫ్ టార్ట్. అంటే అసాల్ట్ రాదు, బ్యాటరీ రాదు, న్యూసెన్స్ లో వస్తుంది, డిఫమేషన్ కూడా రాదు. Fay versus Prentice is a famous case law which is says about the gargoyle and which makes the anticipatory nuisance when the rainwater rains over there and it falls on somebody's land, and that is a private nuisance, the nature. So we can say it is a nuisance. Jettison అని ఒక వాడు ఉన్నదండి. Jettison come under which chapter or topic law of tort. ఎందులో వస్తుంది జెటిసన్ అనేది? ఏ డిఫమేషన్ కింద వస్తుందా, బి ట్రెస్పాస్ కింద వస్తుందా, సి మరైన్ ఇన్సూరెన్స్ లో వస్తుందా, డి మలిషియస్ ప్రాసిక్యూషన్ లో వస్తుందా? అసలు సార్ జెటిసన్ అంటే చెప్పండి సార్, అది ఏంది సార్? అది మాకు తెలియదు. ఏంటిదంటే జెటిసన్ అంటే? తెలిస్తే తెలుసని చెప్పండి, లేకుంటే తెలియదని చెప్పండి, లేకుంటే పాస్ అనండి అండి, నేను చెప్తాను. జెటిసన్ అంటే ఇప్పుడు షిప్ ఉన్నదనుకో, వెస్సల్ ఉన్నదనుకోండి, ఏది సముద్రంలో ఓవేజ్ సేల్ అవుతుంది అనుకోండి, అది కార్గో షిప్ అయితే, అది బాగా కార్గో ఉంటే ఏమైందంటే టర్బులెంట్ వాటర్లో ఏది వేవ్స్ వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తే దానికి, అటువంటిప్పుడు ఏమైందంటే షిప్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే షిప్ సింక్ అయిపోతుంది. కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తారంటే సామాన్లన్నీ, కార్గో అన్ని ఎందులో వేస్తారు? ఓషన్ లా, అంటే సీలో పడేస్తారు. ఎందుకు పడేస్తారు? లైట్ అయిన ద షిప్. అంటే షిప్ లైట్ అయింది అనుకోండి, ఈ టర్బులెంట్ వాటర్ ఏమైతుందంటే షిప్ ని ముంచదు, పక్కకు నెట్టెత్తది. ఓకే సార్. దాన్ని జెటిసన్ అంటే థ్రోయింగ్ ద కార్గో ఇన్ టు ద సీ టు లైటన్ ద షిప్ సో దట్ షిప్ విల్ నాట్ బి సంక్ బట్ ఇట్ విల్ బి మూవ్డ్ ఆర్ comes to the shore. That is the call. Throwing the cargo into the sea is called jettison to lighten the ship. It's a necessity. Necessity ఉన్నది కాబట్టే చేసిండ్రు, కాబట్టి అది అఫెన్స్ కాదు. అది ఎందులో వస్తుందంటే మరైన్ ఇన్సూరెన్స్ లో వస్తుంది. ఎందులో వస్తుందంటే ఇంకా ట్రెస్పాస్ గూడ్స్ లో కాదు, అది నెసెసిటీ. ఇది ఎందులో వస్తుందంటే జనరల్ డిఫెన్స్ లో వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి. ఎఫిగి కమ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ అండర్ విచ్ చాప్టర్ ఆర్ టాపిక్ ఇన్ ద లా ఆఫ్ టార్ట్. చెప్పండి, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎఫిగి అనేది ఏ చాప్టర్ లో వస్తుంది?
సైకిల్ కదా సార్. అయ్యా నేను సార్ చెప్పాను కదండి, ఎఫిగి అనేది ఏంది, ఒక దిష్టి బొమ్మ తయారు చేసి కాలుస్తారండి ఇది మధ్యలో ప్రొటెస్ట్ గా. దేంట్లో వస్తుంది అది చాప్టర్? ట్రెస్ బస్ట్ గూడ్స్ లో వస్తుందా, న్యూసెన్స్ లో వస్తుందా, డిఫెమేషన్ లో వస్తుందా, మలిషియస్ ప్రాసిక్యూషన్ లో వస్తుందా? పైన చెప్పాను నేను, జెస్టర్స్, ఎఫిగి, రిటర్న్ వర్డ్స్, ఓరల్ కమ్యూనికేషన్, స్లాండర్, లిబల్, ఎందులో వస్తుంది అది? సార్ డి సార్. డిఫెమేషన్ లో వస్తున్నాయండి. ఓకే సార్. పైన చెప్పాను, రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ విచ్ ఇస్ ఫాల్స్, ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ విచ్ ఇస్ ఫాల్స్, అండ్ ద ఎఫిగి అండ్ ద సైన్స్ అండ్ సింబల్స్ gestures which leads to the lowering the reputation of a person in the right thinking of the society. The offense is called defamation, which is a civil as well as the criminal wrong. But in India, both are criminal wrongs, which is oral defamation is a slander and written defamation is a libel. Okay? Okay, sir. Yeah. Fencing comes under which chapter, topic or which magazine in the law of art? Fencing అనేది ఒకటి ఉన్నది, అది ఒక గేమ్. అది ఫెన్సింగ్ అనేది ఒక గేమ్. ఫెన్సింగ్ అంటే ఇది కాదు, ఇది ప్రహరీ గోడ కాదు. అంటే దెర్ ఇస్ అనదర్ మీనింగ్ ఫర్ ద ఫెన్సింగ్ ఇస్ ప్రహరీ గోడ, ప్రహరీ కట్టడం అదే అయితే. ఏమంటారండి? ప్రహరీ గోడ అంటారా, ప్రహరీ అంటారా, బౌండరీ అంటారా, ఏమంటారండి? కంచె అంటారా? చెప్పాలా? ఎందులో వస్తుంది ఈ ఫెన్సింగ్? ఇంజురియస్ అయిన డెమినం వస్తుందా, డెమినమ్స్ అయిన ఇంజురీలు వస్తుందా, వారడీ నాట్ ఇంజురీలు వస్తుందా, ఊబీజస్ ఈబీ రెమిడియల్ వస్తుందా? సార్ ఎందులో వస్తుంది మాకు తెలియదు సార్. ఈ ఫెన్సింగ్ అనేది ఏంటంటే, మూతి మీద ఒక మెష్ పెట్టుకుంటారు, చేతుల సన్నటి దాన్ని పైర్ అంటారు, కత్తి తిరుగుంటది, ఆ మధ్యలో నడుముకు తాడు కడతారు, తెల్ల డ్రెస్ ఉంటది. ఒకటి మన రాజనాల ప్లస్ కాంతారావు, ఆ రాజనాల ఎన్టీ రామారావు కంచుకోటల కత్తి యుద్ధం చేస్తారు చూడండి, ఇట్లాంటిదే పైర్ ఇట్లా చేస్తారు. అది టచ్ అయితే, బటన్ టచ్ అయితే పాయింట్ అన్నట్టు. అయితే గీత దాటిపోవద్దు, అటువంటి గేమ్ ను ఫెన్సింగ్ అంటారు. అర్థమైందా అండి? చెప్పండి, అర్థమైందా? కాలేదా? కాలేదనుకోండి నేను ఫోటో చూపెడతా మీకు, అందుకోసమే అడుగుతాను. లేదు సార్, అర్థమైంది సార్. అగో చూసిర్రా ఇప్పుడు, కనపడద్దా? కనిపించిందండి. దాన్ని వండాలా ఇప్పుడు? ఫెన్సింగ్ ఏ చాప్టర్ లో వస్తుంది ఇది? ఏ చాప్టర్ లో వస్తుందండి ఇది? ఇంజురియస్ అయిన డెమినమా, డెమినమ్స్ అయిన వాలంటరీ నాట్ ఫిట్ ఇంజురియా, వాలంటర్లీ గివ్ ద కాన్సెంట్ టు అండర్గో ద ఇంజురీ. కాబట్టి ఏదన్నా దెబ్బ తగిలినా ఏదన్నా అయినా వారి బాధ్యులు కారు. అది వాలంటరీ నాట్ ఫిట్ ఇంజురీలా వస్తుంది. విచ్ యాక్ట్ ఈజ్ నాట్ యాక్షనబుల్ పర్సే? ఏ యాక్ట్ యాక్షనబుల్ పర్సే కాదు చెప్పండి? చెప్పారా? చదవాలా? మీరు చదవండి, కనీసం గట్టిగానే చదివే చెప్పండి. చూడండి ఏది కాదు అందులో యాక్ట్. Yes. Sir, nuisance, sir. Which one is the right answer? అసలు యాక్షనబుల్ పర్సన్ అంటే తెలుసా అండి? యాక్షనబుల్ పర్సన్ దేని అంటారు? Which one is called the actionable per se? ఇంకా 5 minutes ఉన్నది, అయిపోతుంది. Which is not an actionable per se అంటే డిఫమేషన్ యాక్షనబుల్ per se, ట్రెస్పాస్ యాక్షనబుల్ per se, అసాల్ట్ అండ్ బ్యాటరీ యాక్షనబుల్ per se, న్యూసెన్స్ మాత్రం కాదు యాక్షన్ per se. ఎందుకంటే డ్యామేజ్ చూపెట్టాలా. Which is not a private nuisance? ఏది ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ కాదు దీంట్లో? వైబ్రేషన్, పొల్యూషన్ ఆర్ స్ట్రీమ్ ఆర్ సాయిల్, స్మోక్, ఫోల్, ఆర్డర్ ఆర్ సీ, ఎఫిగి ఆర్ ఎక్సెసివ్ లైట్ ఆర్ లౌడ్ నాయిసెస్. ఏది కాదు ఇది ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ దీంట్లో? ఈ ఏబిసిడిలో ఎక్సెసివ్ లైట్ కూడా న్యూసెన్సే, లౌడ్ నాయిసెస్ కూడా న్యూసెన్సే. కాకపోతే ఎఫిగి అనేది న్యూసెన్స్ కింద రాదు. దేంట్లో వస్తుంది? డిఫమేషన్ కింద వస్తుంది. ఏది? దిష్టి బొమ్మను కాలడం అనేది. ఇప్పుడు డొనగా వర్సెస్ స్టీవెన్సన్ కేసులా ఉన్నది మనకు, ఉన్నదా అండి?
ఉన్నది అనుకుంటా. అంత ఉండలేదు ఫేమస్ సార్. కేసులా ఉన్నది అనుకుంటే ఎట్టానండి? ఆ? ఆ? ఉన్నది అనుకోవడం కాదు కదండి. Dorogo versus Stevenson is the first law of tort case law where the doctrine of negligence is developed. Who is the negligent అన్నది డెవలప్ అయింది Dorogo versus Stevenson కేస్ లాలో. ఇదేం కేసు లా అంటే జింజర్ బీర్ కేసు లా. ఫ్యాన్సీని తీసుకుపోయి జింజర్ బీర్ తాకిపిస్తాడు. అందులో ఫస్ట్ టంబ్లర్లో వేస్తాడు, ఆమె తాగుతుంది. సెకండ్ టైం షీ poured on the opaque glass or tumbler. There he found the rotten snail. With that, by seeing it, she got the nausea and she is hospitalized. And the person whose fancy is hospitalized file a case against the person who is the manufacturer of the ginger beer. అందులో ఏమైందంటే దెన్ అది neighborhood principle వచ్చేది, దాంట్లో proximity of the cause వచ్చేది. Even the person who is not the party to the contract also can file under the tort because negligence has taken place. అయితే ఇది ఏ కేసులా అండి? ఇంగ్లాండ్ డిస్ప్యూటా, స్కాటిష్ డిస్ప్యూటా, అమెరికన్ డిస్ప్యూటా, లేకుంటే ఫ్రెంచ్ డిస్ప్యూటా? ఇది సార్ ఇంగ్లాండ్ అమెరికన్. డిస్ప్యూట్ సార్. సార్ ఇంగ్లాండ్ అమెరికన్. డిస్ప్యూట్ సార్. ఏ సార్? ఇంగ్లాండ్ డిస్ప్యూటా, ఇది స్కాటిష్ డిస్ప్యూటా, అమెరికన్ డిస్ప్యూటా, ఫ్రెంచ్ డిస్ప్యూటా? ఇది ఆన్సర్ ఇవ్వాలనే తెలిసింది నాకు. అదర్వైజ్ ఇంతకు ముందు నాకు కూడా తెలియదు ఇది. నేను ఎప్పుడైతే ఇంగ్లాండ్ అనుకుంటానా. ఏంది ఇంగ్లీష్, అఫ్కోర్స్ ఇంగ్లీష్ లాలో ఉన్నది, ఇది అమెరికన్ లాలో లేదు, ఇంగ్లీష్ లాలో ఉన్నది. Dorogo versus Stevenson where the doctrine of negligence is developed over there. This is the Scottish dispute. This is the first time I learned it in the span of 30 years teaching. I did not know which is this case law, whether the Scottish dispute or American dispute or French dispute. But I came to know today itself only when I was reading for your sake. And hence, this is Scottish dispute. Dorogo versus Stevenson. So now the time is going to up, and if you want to say anything, you can say up to that extent. Then it is going to be closed sooner or later because 50 minutes are going to be over within a span of 2 or 3 minutes or 2 minutes. Now you can speak if you want to ask anything. Yes. Sir, I am not properly study, sir. So I will learn tomorrow also, sir. I will. Tomorrow IPC. Okay, sir. Tomorrow 30 questions IPC. Then Okay, sir. I will say I will follow. before I complete the question, you have to in a position to answer. Okay, sir. నేను క్వశ్చన్ ఇంకా చదవక ముందే మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలా అక్కడ. దాన్ని అంటారు ఎలక్ట్రిక్ మైండ్ అంటారు, దాన్ని లైట్నింగ్ మైండ్ అంటారు, షార్ప్ బ్రెయిన్ అంటారు, prudent person అంటారు. Okay, sir. So that is the thing which I want from you. So with this, I would like to stop. Of course, నేను స్టాప్ చేసే అవసరం లేదు. Automatically it will be stopped over there because the sign already came over there that only a few minutes are left. But already 3 minutes are over. Now the 4th minute is running over there because the type of the question which I saw is very different.